الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے وہ کہ جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ فی السماوات والارض، جب بھی یہ ٹرم استعمال ہو قرآن حکیم میں تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے۔ والطیر صافات، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے یہ بھی اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے تسبیح ہے کہ ان کی لینگویج ہے، جس طرح کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، وہ سمجھتے تھے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی میں حدیث آتی ہے کہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی طرف سے جو اس پہ ظلم کیا جاتا تھا اس کی شکایت کی، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ معجزات عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پر پھیلائے ہوئے جو پرندے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ مراد یہ کہ یہ زبان حال سے خود پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کتنا پاک ہے جس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ یعنی کوئی چیز جو ہے وہ اپنی اس حیت کے ذریعے زبان حال سے، اسے ہم اردو لنگوسٹک میں کہتے ہیں، اپنے گیٹ اپ سے بول رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا کامل ہے جس نے مجھے اتنا پرفیکٹ بنایا ہے۔ تو یہ دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ان کی ہم تسبیحات کو نہ بھی سمجھے، لیکن ایک اعتبار سے تو ان کی جو پرفیکشن ہے کریشن کے اندر، وہ خود بخود بول بول کر کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا بہت پاک ہے اور بڑا بلند مرتبہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا۔ انسان بھی دیکھ لیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان اللہ کی تسبیح کرے یا نہ کرے لیکن انسان کی ہر چیز خود بول کر کہہ رہی ہے کہ بڑی پرفیکشن کے ساتھ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو کسی کا دعویٰ نہیں کہ انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، یہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے کوئی پیدا ہو گیا ہے، سوائے چند ایک ایسے لوگوں کے کہ جن میں تعلیم کی کمی ہے۔ ادروائز تو گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تمام دنیا کے ریلیجن میں موجود ہے۔ سائنٹسٹ اسے سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی کہتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، کوئی اسے خدا کہتا ہے، کوئی اسے اللہ کہتا ہے۔ ایک کریٹر، پیدا کرنے والے کو تو سب مانتے ہیں۔ تو یہ پرندے جو ہیں یہ پر پھیلائے ہوئے یہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اس کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی نماز سکھا دی ہے، اس کی اپنے رب سے مناجات اور دعا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے، جس طرح کہ انسانوں کو سکھایا۔ حتیٰ کہ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی کڑکتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانا کھایا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک موجودگی کی برکت سے کھانا کھاتے ہوئے اس نوالے کی تسبیح بھی اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے۔ یعنی یہ پروفٹ کی برکت تھی، ان کی موجودگی میں اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ دکھایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کا یقین کامل ہو جائے اس اعتبار سے۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ جناب روٹی کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈال رہے ہو، اس میں سے اللہ کی تسبیح کرنے کی آواز آ رہی ہو، تو انسان کا ایمان کس لیول اور ایپیکس کے اوپر جائے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم رضوان و علیہم السلام کا ایمان جو ہے وہ بہت پیک کا ایمان تھا، بہت چوٹی کا ایمان تھا۔ تو ہر مخلوق جانتی ہے جو اللہ نے اس کو تسبیحات سکھا دی ہیں اور اس کو نماز کا طریقہ، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ایک تو ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مخلوق جو کچھ کر رہی ہے نا وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اتنا کامل علم ہے کہ یہ ٹریلینز کی تعداد میں مخلوقات، اس سے بھی بڑھ کر
मखलूकात अल्लाह ताला उन तमाम मखलूकात के अमाल से भी वाकिफ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और यही हमारा मकसद, आपको यही पहुंचाना था, यही बात को समझाना था कि भाई अल्लाह की जो परफेक्शन जो इंसान को बनाया हुआ है, हर मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, हर चीज़ परफेक्शन के साथ बनाई हुई है अल्लाह ताला ने। और आपसे लोग जो भी हमसे और भी लोग रब्ता करते हैं, बोलते हैं, पूछा करते हैं भाई क्वेश्चन की ये भाई हमको बनाया तो उसकी निशानी क्या है। मतलब अब इंसान ने भाई बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, यहाँ तक कि आसमान में यूनिवर्स की भी तहकीक करती रहती है। नासा की रिपोर्ट बताती रहती है भाई कि ये जो मून की लाइट है खुद की है ही नहीं, सन की जो लाइट है वो तो है लेकिन मून की नहीं है। तो सन की रिफ्लेक्शन होकर के मून की वो होती है रिफ्लेक्शन सन को, तो मून की लाइट खुद की है ही नहीं। मतलब जो मून की लाइट आपको सब चमकती है वो मून की खुद की है ही नहीं, ये नासा की रिपोर्ट ने बता चुका है। और ये कुरान में पहले ही बता चुका है गाइस। यही तो जिसने पैदा किया है वही तो बता सकता है। मैं कुछ चीज़ मैं बनाऊंगा, कुछ डिवाइस भी बनाऊंगा, मैं आपको उसका इंट्रो कराऊंगा, तारुफ कराऊंगा भाई इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं ही तो बता सकता हूँ, जिसने बनाया है क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी। तो कुरान में बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि गोश्त या हड्डी बाद में। भाई आज इतनी तहकीक, मैंने बताया था कि साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि गोश्त पहले या हड्डी बाद में, पहले जो भी है। तो क्या मतलब पहले है, तो मतलब इंसान की तकलीफ होने से पहले, और भी उससे पहले होती हैं फर्टिलाइजेशन एसेक्ट्रा वैसेक्ट्रा जो भी है। लेकिन गोश्त या हड्डी ये मामला था कि साइंस को प्रूव करना था कि क्या पहले होता है। तो गोश्त पहले, हड्डी से पहले। तो साइंस ने अब बताया और कुरान पहले ही बता चुका है। भाई कुरान जब भी तो बता रहा है कि कुरान इसलिए तो बता रहा है क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा किया भाई, जिसको पैदा किया वो उसकी क्वालिटीज़ को बता सकता है। तो अब यही नहीं, ये तो छोटे मोटे मौज़ूआत है, बहुत बड़ी चीज़ बताई हुई है। अब ये बताया है कि क़यामत के नज़दीक निशानी भी प्रूव हो चुकी हैं, जैसे कि अरब की हरियाली, उसमें हरियाली आ ही नहीं सकती गाइस, में हरियाली आ ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर सैराब है। साइंस ने भी कह दिया था वो रेगिस्तान है, वहाँ हरियाली हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे हदीसों में है, जो हमारे नबी ने बताया था क़यामत की निशानी, जो मतलब दुनिया का एंड भी होगा उसकी निशानी। तो ये मतलब नज़दीक हो चुका है भाई, वहाँ हरियाली आ चुकी है। और भी बहुत चीज़ बताई हुई, दरिया फ़ुरात का सूख जाना, उसमें से सोने का पहाड़ निकलना, फिर उसके ऊपर जंग होना। तो अगर 1000 लोग हैं, 999 मर जाएंगे आपस में ही अगर तो हमको ये हुक्म दिया है उसके पास जाना नहीं है, क्योंकि माल फितना है। तो ये आजमाइश होगी सबसे बड़ी। और दरिया फ़ुरात तुर्की से निकल रही है, बहुत बड़ी दरिया फ़ुरात, उसको यूफ्रेट रिवर बोलते हैं इंग्लिश में, और बहुत बड़ी है दरिया बहुत। और लेकिन अब वो सूखता जा रहा है भाई। देखो हदीस की बात पहले थी, अब हो गई पूरी का सूखता जा रहा है। तो अब बोलोगे भाई हम अपने काम जो हैं उस पर ठीक हैं, जैसे मतलब है भाई हमारे बुजुर्ग पूछते आए हैं जो भी है। तो अल्लाह ताला ने बोल दिया है, बता दिया है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो अगर तौबा नहीं की उसकी, अगर जीते जी तौबा नहीं की तो उसका खात्मा है ही, वो हमेशा मरेगा भी नहीं, जिंदा भी नहीं रहेगा और हमेशा अजाब में ही रहेगा। तो ऐसा हाल होने वाला है जिसने शिर्क की तौबा नहीं की। शिर्क, बहुत से लोग पूछेंगे शिर्क होता है क्या? शिर्क होता है अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत करना। मैं नॉन मुस्लिम को नहीं बोल रहा गाइस, मैं सभी को बोल रहा हूँ, मुसलमान तक की, क्योंकि मुसलमान मज़ारों पे जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, तो वहाँ सजदा करते हैं। भाई ये भी तो इबादत कर रहे हो, ये बस सिर्फ इबादत करना हमारे अल्लाह को ही है सिर्फ। तो जो लोग भटके हुए हैं, गुमराह लोग हैं, अल्लाह हम सबको गुमराही से बचाए और सीधे रास्ते पे चलाए, बुराई से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हर गुनाह बख्श सकता है अपनी रहमत से, जब अल्लाह के पास जाएंगे हमारा हिसाब किताब होगा। लेकिन ये जो है ना शिर्क, इसकी तौबा ही नहीं है। तो गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब आपके हेड के करो या मत करो, लेकिन एक शेयर अपने फ्रेंड में ज़रूर कर देना, उसको भी पता चले शिर्क और भी क्या चीज़ हैं। और भी मिरेकल्स हमारे शॉर्ट वीडियो अपलोड हुआ हैं, वो भी आप देखिए। और कुरान बिल्कुल परफेक्टली है, आज के टाइम पे दौर पे भी खरा उतर रहा है। तो यही हमारा मकसद आपको पहुंचाना था। अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना गाइज। बस हम तो अपनी तरफ से नसीहत ही कर सकते हैं, हम तो समझा ही सकते हैं, लेकिन हिदायत सिर्फ देना अल्लाह का काम, अल्लाह ही देता है सिर्फ हिदायत। अब मुझे खुद पता है मैं पहले कैसा था, लेकिन अब कैसा हूँ। तो ये खैर, ये बात ही क्या, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।